ਚੱਕਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ। ਕੀ ਧਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੁੜਾ? ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਮੀਰ? ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬ? ਕੌਣ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ? ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਥਿਆਰ? ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਜਾਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ? ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ टीवी पंजाबी दुनिया लैके आउंदा है हर सवाल का जवाब। आर्थिक मुद्दों दियां परत दर परत तिहा फरोदा। तुसीं देख रहे हो टीवी पंजाबी दुनिया। असीं तुहाडी सेवा च हाजिर हो गए अपना हफ्तावारी प्रोग्राम अर्थशास्त्र एक रहस लैके। अर्थशास्त्र बारे गल्लां बातां करन लई साडे कोल एक्सपर्ट आउंदे ने इकोनॉमी दे निर्मल ढींडसा जी साडी टीम दे मैंबर ने और ढींडसा साहब की रहनमाई हेठ असीं होर भी बहुत सारे काम जिहड़े लगातार अपने टीवी के वास्ते करन जा रहे हैं आने वाले दिनों के विच। पर जिहड़ी इकोनॉमी वाली सैगमेंट है ये हमेशा निर्मल ढींडसा होरां दे सहयोग नाल असीं तुहाडे तक पेश करते हैं। सो सब तो पहलां तां ढींडसा साहब का करिए स्वागत जी। आयां नूं जी। मेहरबानी जनाब, थैंक यू सर सो मच जी। ढींडसा साहब इलैक्शन के दौर चों असीं गुजर रहे हैं। इलैक्शन बहुत थोड़े दिन रह गए तो ਜਿਹੜੀਆਂ एडवांस पोलिंग शुरू भी हो गई और एक डिबेट होनी सी फस्ट एंड लास्ट इंग्लिश डिबेट ਉਹਦੇ ਨਾਲ बड़ी निगाह ला के बैठे ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ। और ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਉਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਾਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗੀ, ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਡਿਬੇਟ ਸੀ ਜੀ। ਡਿਬੇਟ ਸੀ ਦੋ ਡਿਬੇਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਂਤੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੌਕਮ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡਿਬੇਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਵਨ ਹੋਈ। ਐਨੀ ਹਾਊ ਸਟੇਕਸ ਵਰ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਫॉर ਐਵਰੀ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸਟੰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਢੰਗ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਜੂਅਲੀ ਟਰੂਡੋ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ पर इस डिबेट में वो इदा लग्या कि ही वाज अंडर डिफेंसिव he was defending himself he was defending on every issue such as पहला तो ये इशू कि इलैक्शन काते कराइयां गईयां, इलैक्शनां दी की लोड़ सी, ਇਹ ਤੇ ही was defending himself एंड बजाय वो अग्रैसिवली दूजे दे उत्ते अटैक करदा एंड फिर रही कारगुजारी ओ टूल्स दी। कंजरवेटिव पार्टी के जो लीडर सी, कंजरवेटिव पार्टी का लीडर वो पहली डिबेट सी एंड वो मेरे ख्याल इन्ना ही बहुत सी कि स्टंबल ना हो किते उन्होंने फसा ना लैन ताकि जो कंजरवेटिव पार्टी का हुण तक जिन्ना उन्हें गेन किया। कैन यू इमेजिन जिस इलैक्शन कॉल की 24% से सी, अज इस वेले सब तो वध है 33 मेरे ख्याल 34 के दुआले। एंड जी डिबेट का जोड़ा इंपैक्ट है वो हाले आने वाले दिनों में होगा। एंड फिर सगा इट वाज वेरी हाई वो मेरा ख्याल कामयाब रहा। वो तो इन्ना अटैक नहीं हो सकिया एंड उन्हें वो स्टैंडिंग के भी कोई फर्क नहीं पाया। फिर सगा जगमीत लिए बहुत इंपॉर्टेंट सी। एक तो इंपॉर्टेंट सी क्योंकि पिछलियां इस पार्लीमेंट 24 सीटां सी, तो पहला सी 44। ਹੁਣ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ 24 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਗਮੀਤ ਵਾਸ ਇੰਜੋਇੰਗ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਐਂਡ ਹੀ ਥਿੰਕ ਕਿਉਂਕਿ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ 32-33 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਜੇ 32-33 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇ ਬੀ ਅਗੇਨ देर पॉसिबिलिटी है कि दूसरी मिनोरिटी सरकार आ जाए और मिनोरिटी सरकार एदा काफ़ी हिस्सा होएगा। ही मे एंड अप ए किंग मेकर जोड़ा हुण अज की सिचुएशन ये कहा जा रहा है कि चाहे ब्लू आवे चाहे रेड आवे, चाहे लिबरल आउन चाहे कंजरवेटिव आउन, प्राइम मिनिस्टर या सरकार तो इन्हों एक दी बननी है। एंड हू कैन बी किंग मेकर
ਜੇ ਤਾਂ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਕ ਦੀਆਂ 32 ਦੀਆਂ 32 ਆ ਗਈਆਂ ਦੈਨ ਮੇਬੀ ਹੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਬਕ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਆ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਬਕ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਆ ਉਹ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਕ ਆ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਬਕ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਆ ਉਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐਤਕੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਮੈਡਮ ਪੌਲ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ এনवायरमेंट ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ? ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੋਟ, ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਪਰ ਵੇਲੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਐਂਡਰੂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਵਾਟ ਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੇਡੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਟੂਲ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਬੇਟ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ VOTING ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ VOTING ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰ ਲੱਕੀ ਵੀ ਹੈਵ ਦਿਸ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਯੈਸਟਰਡੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸ VOTING ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ VOTING 'ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਮੋਰਲੈਸ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮਨੀ ਟੂ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ NDP ਹੈ, NDP ਜਗਮੀਤ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਓ, ਇਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ $78 ਬਿਲੀਅਨ ਅਸੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇ ਕਹਿਤਾ 51 ਬਿਲੀਅਨ। NDP ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਤੂ ਕਰਤੂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਬੜਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਇੰਨਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਗਮੀਤ ਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ 1-to-1 ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਜਦੋਂ, ਮਤਲਬ 1-to-1 ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਵੈਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ 14% ਤੋਂ 20% ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। I think it's a victory for him. And ਜਿਹੜੀ stakes were high for Mr. Trudeau, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਦੀ stakes were high ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੂ ਗੈਟ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ। ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕਿੱਥੋਂ 24% ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ 34% ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਟਰੂਡੋ ਹੈਗਾ 31% ਦੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਹ ਵੀਕ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੇਵ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਵਾਸ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਟ ਰਿਮੇਨਸ ਟੂ ਸੀ ਆਹ ਵੀਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 20 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 20 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ? ਇਕੱਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੁਮਲਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁਮਲੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਸਟਿਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਹਾਈਲੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਆਪਣੇ ਹਾਲੇ ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਝੂਠ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ $78 ਬਿਲੀਅਨ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਈਂਡ ਆਫਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਲਾਈਂਡ ਬਿਡ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲੀ ਇਹ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ $2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਐਂਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 10% ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਪਲੱਸ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 10% ਟੈਕਸ 12 ਤੋਂ 15% ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। 1968 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ NDP raised this question, pharmacare ਦਾ liberal says we gonna do it, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਇਹਨੇ ਜਗਮੀਤ ਰਾਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ, ਇੱਕ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਸੀਨੀਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ 72 ਤਾਂ ਦੈਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ 5.28% ਤੋਂ ਦੈਨ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਗੋਜ਼ ਅਪ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਆ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਗੇ 2 ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 72 ਈਅਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ ਪਿਆ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ 5.28% ਬਾਈ ਲਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੈਸ਼, then every year start to go up, ਵਿਡਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ। ਵਿਡਰਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਰਡਨ ਨਾ ਬਣੋ ਦੂਜੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਰਤੋ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਹੁਣ 72 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ 5.28, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 5.4,
ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 5.53% ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਇਟ। ਪਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ, ਜਿੱਦਾਂ 올ਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ $5-10 ਵਧਾਉਂਦੇ ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਪਰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਉਹਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਆਏ ਆ ਓਨਲੀ, ਇਹਨੇ $500 ਦਿੱਤੇ ਆ ਵਨ ਟਾਈਮ ਪੇਮੈਂਟ ਓਨਲੀ ਜਿਹੜੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 올ਡ ਏਜ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 올ਡ ਏਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਨੂੰ 올ਡ ਏਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਯੂ ਆਰ ਰਿਚ ਇਨਫ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਅੱਛਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੋਸਰੀ $60-70 ਦੀ ਹੀ ਡਿੱਗੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ $600 ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਕਦਮ ਵਧੀ ਆ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਸ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਵਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਹੈਲਥ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਸਟੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਗ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ EMPLOYE ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਸੋ ਵਾਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੂਮਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, she should participate in the labor market and that's what Quebec ਨੇ ਕੀਤਾ। Quebec ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ $10 a day and Trudeau is trying to negotiate। Trudeau ਨੇ 7-8 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ Quebec ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। Quebec ਨੂੰ he gave $6 billion and ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ $25 ਬਿਲੀਅਨ ਉਹਨੇ ਖਰਚਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੈਂਸਲ। ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ $10 ਦੇ ਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਓ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੇਅਰ ਹੋਮ 'ਚ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ $10 ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਟਰੈਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਪ ਟੂ 6 years। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ $10 a day। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰ ਹੋਮ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇ ਕੇਅਰ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਡੇ ਕੇਅਰ ਛੱਡੋਗੇ ਉੱਥੇ $10 a day that will cost and that will be funded by the government। ਓਕੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਗੇ, ਵੇਜਸ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟਿਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਪੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਬੱਚਾ 6 ਤੋਂ 6.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 6.25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 8 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ? ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੈਮ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈ ਨਾਟ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ? ਕਿਉਂਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਸੋਨੀਆ ਖੜੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੈਰਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਰੱਖ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ। ਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਮੌਰਗੇਜ ਰੇਟ ਤੇ, ਇੱਕ ਮੌਰਗੇਜ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਲਟੀਪਲ ਹਾਊਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਘਰ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਪੂਰੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 1970 ਦਾ ਆਇਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਲ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਧੜਾ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਉਹ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ, ਐਂਡ ਇਟਸ देयर ਬਿਜ਼ਨਸ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਨਾਟ ਇਨਫ ਹਾਊਸਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ? ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਲੈਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਲੈਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਮਾਓ ਤੇ ਆਪ ਖਾਓ, ਆਪ ਕਮਾਓ ਤੇ ਆਪ ਖਾਓ। ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪ ਕਮਾਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕਮਾਓ ਤੇ ਆਪ ਖਾਓ, ਭਾਰਤ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗਾਂ ਏਜੰਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਏਜੰਟ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈ। ਉੱਥੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫੀਸ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਫੀਸ, ਹਾਂ, ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਸਕੈਮ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਈ ਦਫਾ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫੇਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਵੀ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 25% ਤੇ 20% ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਸ਼ੋ ਆ। ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ, ਬੱਚਾ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ 25% ਹੁੰਦਾ। ਜੇ 25,000 ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੋਂ 25% ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ ਰੁਪਈਏ 'ਚ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, 25,000 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹ 7 ਤੋਂ 8,000 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਸ਼ੈਰਿਡਨ, ਸੈਨਕਾ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੇ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 7 ਤੋਂ 8,000 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਾਡ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਨੀਬੋਡੀ ਕੈਨ ਓਪਨ ਦੀ ਕਾਲਜ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀਨ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਸਿੰਗਲ ਰੂਮ ਕਾਲਜ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਡਿਬੇਟ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ C-21 ਬਿੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਬੈਕ ਤੋਂ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੋਈਆਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ 1 ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਕੁਬੈਕ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਐਰਕੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਬਲੂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ, ਕਿਊਬਕ ਲਈ 2 ਡਿਬੇਟਾਂ, ਰਾਈਟ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਕਿਊਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਚ ਬਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਫॉर दैट। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿੱਲ C-21, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਬਿੱਲ C-21? ਬਿੱਲ C-21 ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਗਟ ਹੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੁਰਕਾ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮੂੰਹ ਢਕਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਪਗੜੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਈਵਨ ਦੋ ਕ੍ਰਾਸ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਈਵਨ ਜੂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਪਗੜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਗੜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਪਗੜੀ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਵਾਲ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸਮੈਨ, ਐਜ਼ ਏ ਫਾਇਰਮੈਨ, ਔਰ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੌਬ ਹੈ। ਪਰ ਟਿੰਡਾ ਭਾਈ ਦੇਖਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਵਾਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਾੜੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਕੰਤੂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਵਾਲ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਪੱਗ ਹੀ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟੋਪੀ ਪਈਏ, ਉਹ ਕੋਡ ਦੀ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਰੇਸਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਰੇਸਿਸਟ ਬਿੱਲ ਇਹਨੂੰ
ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ NDP ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਗਮੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਕਾਲਸ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਰੇਸਿਜ਼ਮ। ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਐਸ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਔਨ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਆ ਉਹ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਟੇਟ ਟੂ ਸਟੇਟ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਅ ਬਣੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਕ ਦਾ ਮਿਸਟਰ ਬਲੈਂਚਟ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹਨੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਫੈਡਰਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਕੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਘਾਟਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟਿਮੂਲਸ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਉਹ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਏ ਵੀਕ ਉਹ ਹਰ ਵੀਕ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੌਂਡ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਆਫ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਬੌਂਡ ਵੀ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਜਾਏ ਇਹ ਵੀਕਲੀ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਮੇਬੀ 4 or 5 ਬਿਲੀਅਨ ਏ ਮੰਥ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ। ਸੋ ਦੇ ਗਿਵ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਗੈਟ ਰੈਡੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਫॉर the high interest rate. Then it all depends upon the economy, how the economy is doing. पिछले क्वार्टर ਵਿੱਚ economy did not do very good. Bank of Canada expect ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 6% growth ਹੋਊਗੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਜਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 6.5%। So it remains to see, and Bank of Canada is taking active role ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ growth ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੜੋਤ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਜੰਪ ਇਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਟਾਫਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਿਣਤੀ ਮੈਂ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਸਰ ਦੱਸੋਗੇ? ਪਿਛਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 47 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ। 47 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 1% ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ 1% ਹੈ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਨੇ 47। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਹੈਗੇ 17, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਜਿਵੇਂ 13 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, NDP ਦੇ 10 ਹੈ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ 5 ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 1 ਤੇ 1 ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 19 ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ। 18 ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। 18 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਵਰਿਆਲ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਐਂਡ ਐਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 16 ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ 16 ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਸਸ ਪੰਜਾਬੀ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ? ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ 18 ਸੀ ਜਾਂ 19 ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾ ਸਕਣਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਮੋਟਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ? ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਆਪੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 19 ਸੀ, ਐਤਕੀ ਸ਼ਾਇਦ 15 ਤੋਂ 16 17
ਘਟਣਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਘਟਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹਰਜੀਤ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅੱਗੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅੱਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਹਰਾ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਹਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਹਾਂ, ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਫਰੋਮ ਓਕਵੈਲ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਨਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਓਕਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜ ਰਹੀ ਆ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਬਿਗ ਟਰਬਲ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਕਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਵਸੋਂ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਬਥੇਰੀ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੋਰਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਓਕਵੈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਰਦਿਸ਼ ਚੱਗਰ ਜੀ, ਵਾਟਰਲੂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 50-50 ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ 50-50% ਹੈ, ਦੋਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ। ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਕੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲਸ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 905 ਏਰੀਆ 'ਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਿਸਿਸਾਗਾ। ਪਰ ਟੋਟਲ GTA ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਜਗਮੀਤ ਦੀ ਸੀਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੇਫ ਹੈ, ਉਹ ਬਨਬੀ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ 16 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ 16 ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 905 ਏਰੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੈਂਟਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਲੀ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਲਿਬਰਲ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਦੈਟਸ ਇਨ ਟਰਬਲ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੀਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਵੀਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ 50-50 ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਆ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 100% ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਧਰ ਮਿਸਿਸਾਗਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਧਰ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮਿਲਟਨ 'ਚ ਹੈ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ, ਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਸਾਰੀ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਨੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸਰਵੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੈਲਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਈਜ਼ ਕਾਫੀ ਵੀਕ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਹਾਰਪਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਫਿਨੋਮਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਹੋਲੀ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਲੀ ਮੋਦੀ, ਹਾਰਪਰ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਮੋਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਟਰੂਡੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ, ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਉਹ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਵਨ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ।
ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬੜੇ ਨਖਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਕਨੋਮੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਹੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਇੰਨੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਖਬਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਉਹ ਮੰਥਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਖਬਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।